हेलो पिलामाने आज आम पढ़ा ओडिया व्याकरण। ओडिया व्याकरण कौन पढ़ा ना ध्वनि वर्ण वर्णमाला। यह प्राय सब कॉम्पिटिटिव ओडिया प्राय सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पड़ुछि। तेणु ओडिया हमको निहाती जानिबा दरकार। तेणु ओडिया ग्रामर निहाती समस्त को जानिबा दरकार। सब एग्जाम रे प्राय 20 रु 30 मार्क पाखापाखि ओडिया आसी होछि। तेणु ओडियाटा निहाती क्लियर हेबा दरकार। से मु गोटे छोट प्रयास करुछि जे ओडिया ग्रामर बुझेवाई। जदि आपण को मो पढ़ा शैली भल लगे ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे। तो छाड़ चलते स्टार्ट करवा। आज पढ़ा ध्वनि वर्ण आ वर्णमाला। फास्ट आम जाना ध्वनि क्या कहती। ध्वनि कौन ना एक प्रकार शब्द आम कौन सकाळु संध्या पर्यंत जो सब शब्द कहे सेगा सब हूँ ध्वनि। कारण एक प्रकार शब्द सी कारण जहाँ भी आम कहे से हूँ ध्वनि। तापर आसो भाषा। भाषा कौन ना भाव प्रकाशर माध्यम को भाषा कह जाए। जो शब्द गुड़िक आम कहले आम भाव आकार जो प्रकाश करवा सेटा हूँ भाषा। भाव प्रकाशर माध्यम को भाषा कह जाए। तापर आसला वर्ण। वर्ण क्या कहवा ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कह जाए। जो ध्वनि गुड़िक आम कहले कारण ध्वनि हूँ शब्द से शब्द को जदि आम लेखिबा से कौन हो वर्ण हो। तेणु ध्वनि मानकर लिखित रूप को आम कौन कहवा वर्ण कहवा। वर्णर अन्य नाम अक्षर। वर्ण को आउ कौन कहीपर जब अक्षर भी पड़ी ताने ध्वनि मानकर लिखित रूप को अक्षर कह। वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर है। तापर आसो वर्णमाला। वर्णमाला आम तो समस्ते ओडिया वर्णमाला अच्छी बोली जानते हैं। 49टी वर्णमाला आम ओडिया अच्छी एटा तो समस्ते प्राय जान। 49टी वर्णमाला रही समुदाय वर्ण जी सब से 49टी वर्ण रही से टोटाल वर्ण गुड़ी को वर्णमाला बोली कहुए। क्या अ ठारू अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु अ ठारू अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु टोटाल 49टी वर्ण। ये 50टा वर्ण को वर्णमाला बोली कहुए। ओडिया भाषा में जाने 49टी वर्ण अच्छी किंतु 49टी ध्वनि नहीं। वर्ण सीना 49टा अच्छी किंतु ध्वनि 49टा नहीं। तापर आम आस वर्णर विभागीकरण करवा। वर्ण को केमती भाग करवा। वर्ण को आम जाने वर्ण हूँ कौन दुई भाग विभक्त कराई। वर्ण को दुई भाग विभक्त कर स्वर वर्ण आ गए हूँ व्यंजन वर्ण। एटा तो आम जाने गोटे हूँ स्वर वर्ण आ गए हूँ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आम के 11टा अच्छी और व्यंजन वर्ण अच्छी 38टा हूँ व्यंजन वर्ण अच्छी। स्वर वर्ण तो फास्ट आम पढ़ा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या कहुए जो वर्ण अन्य वर्णर बिना साहाय्य उच्चारित हुए ताहाको स्वर वर्ण कह जाए। कौन जो वर्ण अन्य वर्णर बिना साहाय्य उच्चारित हुए गोटे धरा जो अ आम कहले अ से आउ कि वर्णर साहाय्य नहीं कि उच्चारित होची कि होनी। तेणु अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ओई ओ औ एतकी हूँ 11टी हूँ आम स्वर वर्ण। कारण एगुड़िक क्या साहाय्य न नहीं उच्चारित होती से आपे आपे ही उच्चारित होती कहार साहाय्य आवश्यक करूना। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को आम केते भाग विभक्त करें। स्वर वर्ण को पुणी दुई भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ हर्ष स्वर आ गए हूँ दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन हर्ष स्वर क्या कहुए जो वर्ण उच्चारण कम समय निए। जो वर्णटा आम बहुत कम समय उच्चारण करदे यथा ओटा सागे सागे उच्चारण होगा ओ हर्षई ई उ रु एक सागे सागे उच्चारित होगा हर्ष स्वर जोटा जो वर्ण उच्चारण कम बहुत कम समय निए सेटा हूँ हर्ष स्वर। हर्ष स्वर केतटा हर्ष स्वर हूँ 4टा कौन कौन ना ओ ई उ रु। एटा मन रखिए अ ई उ रु। हर्ष स्वर पचार हर्ष स्वर केतोटी 4टी हर्ष स्वर कौन कौन ओ ई उ रु हर्ष स्वर। तापर आसो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन जो वर्ण उच्चारण अधिक समय नुहे। जो वर्ण उच्चारण अधिक समय नुहे से हूँ दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर पढ़ते कम समय नुहे एटा हूँ कौन अधिक समय नुहे मन रखापी सहज हम। जोटा कम समय निए से हूँ हर्ष स्वर जोटा अधिक समय निए से हूँ दीर्घ स्वर। है दीर्घ स्वर सेमती आउ 4टा छाड़ देकी आउ जेतटा रहा से हूँ दीर्घ स्वर। आउ के 7टा रहा आ दीर्घई दीर्घ ए ओई ओ औ एटा हूँ कौन दीर्घ स्वर। तापर आम जान 11टी स्वर वर्ण मध्य 8टी स्वर ध्वनि रही। 11टी आम जान 11टी स्वर वर्ण रही। स्वर वर्ण सब 11टा जाक स्वर वर्ण से ध्वनि की ध्वनि नुहे ता भर 11टा मध्य 8टी हूँ कौन रही स्वर ध्वनि रही। स्वर ध्वनि कौन कौन ओ आ ई उ
ଏ ଐ ଓ ଔ ଏଇ 8ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଆମ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଲେ 11ଟା, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8ଟା। ମନେ ରଖିବ, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8ଟା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟା। ତାପରେ ସେଇ ଯେ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ପଡ଼ିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ପଡ଼ିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେମିତି ହର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଅଛି। 8ଟି ଧ୍ୱନି, 8ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ ପଡ଼ିଲେ 8ଟି କ'ଣ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଆଉ 4ଟି ହେଉଛି ଆଉ ହେଉଛି 5ଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ସେଟା ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ସେଠି ହର୍ଷ ଧ୍ୱନି ବି ସେଇଆ, ଯେଟା କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ। ଅ ଇ ଉ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବହୁତ ଧୀରେ, ଅ ଇ ଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛୁ। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଆ ଏ ଐ ଓ ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେମିତି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ କେତେଟା, 8ଟା, ସବୁ ମନେ ରଖିବା 8ଟା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି, 11ଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଐ ଓ ଔକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଐ ଆଉ ଔକୁ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 11ଟା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ପଢ଼ିଲେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ ଐ ଆଉ ଔକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ସେଗୁଡ଼ା କାହା ସଂଯୋଗ ନେଇକି ଗଠିତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଐ ଆଉ ଔଟା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ନେଇକି ଐ ଆଉ ଔ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଐ ଆଉ ଔକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ନେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଐ ମାନେ ଓ ଆଉ ଇ ଆସୁଛୁ, ଐରାବତ, ଐତିହାସିକ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଐ ମାନେ ଓ ଆଉ ଇ ହେଉଛି ଐ। ତାପରେ ଆସିଲା ଔ, ଓ ଆଉ ଉ ହେଉଛି ଔ। ଓ ଦୁଇଟା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଓ ଇ ମିଶିଲେ ଐ, ଓ ଉ ମିଶିଲେ ଔ। ଔର ଏମିତି ସୌରଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ଜାଣିପାରିଲ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ବେଶୀ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଲେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, 11ଟା ଅଛି। 11ଟା ସିନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 11ଟା ନାହିଁ। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କେତେଟା, 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ସେମିତି ହର୍ଷ ସ୍ୱରକୁ, ସେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କ'ଣ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତେଟା ଅଛି, 4ଟା ଅଛି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଅଛି 7ଟା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ସେଟା ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ସେଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମେ ଜାଣିଛେ 4ଟା 7ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱର, ସେମିତି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ତ 8ଟା ଜାଣିଲେ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ହର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଅଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଲି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବ, ଐ ଆଉ ଔ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କୁହାଯାଏ, ସେଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ଐ ଆଉ ଔ, କାହିଁକିନା ଐଟା ମିଶିକି ଓ ଆଉ ଇ ମିଶିକି ଐ ହେଇଛି, ଓ ଆଉ ଉ ମିଶିକି ଔ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ୍ସେ। ତାପରେ ଯିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିନା, ଯେମିତି କ ସହିତ ଅ ମିଶୁଛି, ତେଣୁ କ ହେଉଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସେଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ବିନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେତେଟା, 38ଟା, ସେଠି କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 38ଟା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟା। ତାପରେ 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ 32ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଯେମିତି 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମେ କେତେଟା ପଢ଼ିଲେ, 8ଟା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେମିତି 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ 32ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ। କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ମନେ ରଖିବ। କ୍ଷୟଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, କ୍ଷୟଟା ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତାପରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବି
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟି ଅଛି 25ଟି ଅଛି ଆଉ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି 13ଟି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି 25 କେମିତି 13 ଅଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି 25ଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି 13ଟି ତାପରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେମିତି 25ଟି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ ଚ ଟ ତ ପ କଚଟ ତପ ତାର ସଠିକ ହେଉଛି କଚଟ ତପ କେମିତି ମାନେ କରେ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ଚ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ତରେ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତରେ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ପରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ କରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା କଣ୍ଠ ଲେଖିଦେବ ଚ ଛ ଜ ଛ ନିୟ च छ ज झ नियटा ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯେଟା ଥିବ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଟା ଲେଖିଦେବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ସେମିତି ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଦେଖିବ ନ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ତେଣୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଲାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ସହଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ କୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ସେକେଣ୍ଡଟା ସେମିତି ଉଁ ଯାଏ ସେଟା ଚାଲିଗଲା କଣ୍ଠ ଚଟା ସେତେବେଳେ ଚଟା ମନେ ରଖିବ ତାଲବ୍ୟ ସେଟା ତାଳୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣିତ ହେଉଛି କଟା ଯେମିତି କ ସେଟା ପୁରା କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଚ ଛ ଜ ଛ ନିୟ ଚ ସେଟା ତାଳୁରେ କ'ଣ ଜିହ୍ୱାଟା ଯାଇକି ତାଳୁରେ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ସେଟା ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଛ ଜ ଛ ନିୟ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧା ମାନେ ପୁରା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଣ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ନଟା ହେଉଛି ନ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ନରୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଫ ବ ଭ ମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଅଠକୁ ଟଚ୍ କରୁଛୁ ଦୁଇଟା ଅଠ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଦୁଇଟା ଅଠକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ 25ଟା ତାର ସଠିକ ହେଉଛି କଚଟ ତପ ମନେ ରଖିବା କ ଚଡ଼ କରେ କଣ୍ଠ ଚରେ କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ କଚ ଟରେ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତରେ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ପରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ ମନେ ରଖିପାରିଲେ କଚଟ ତପ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେମିତି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 25ଟା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟା ରହିଲା ଆଉ 13ଟା ରହିଲା ଟୋଟାଲ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 38ଟା 25ଟା ପଢ଼ିଲା ଆଉ ରହିଲା 13ଟା 13ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଜାଣିବା କେଉଁଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବା ଜ ୟ ର ଳ ଲ ଓ ଏଇ ହେଉଛି କେତେଟା ଅଛି এই 6টা ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବ ଜ ୟ ର ଳ ୱ ମନେ ରଖିବ ଜର ୟ ଳ ଲ ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଅଧା ପ୍ରାୟ ଜ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ ଏତିକି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ 6ଟା ଚାଲିଗଲା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ତାପରେ ଆସିବ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଉଷୁମ ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ପାଟିରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଠି ଯିବ ସ ହ ସ ହ ମନେ ରଖିବ 3ଟା ସ ଆଉ ହ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କେଟା ମନେ ରଖିଲେ ଜ ୟ ର ଳ ଓ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବା ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତେଶ ହ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲ ମନେ ରଖିବ କେମିତି ଜ ୟ ର ଳ ଓ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତେଶ ହ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ এটা ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣଟା এটা ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୁଏ କଣ୍ଠରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମ ମାନେ ଉଷ୍ମ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ଅଯୋଗବାହ
ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଯେଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବେ। ଯେମିତି ହଂସ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଯେମିତି ହଂସ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁସାରଟା କ'ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ମାନେ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ। ଯେମିତି ହଂସ, ଅଂଶ, ଅହଙ୍କାର, ଜାଣିପାରିଲ। ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ ଅଯୋଗବାହୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଉଥରେ କହିଦେବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଜ ୟ ର ଳ ଓ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ତିନିଟା ସ ତାଲବେଶ ମୁଦିନସ ଦନ୍ତେସ ହ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଅଯୋଗବାହକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବ। ଅଯୋଗବାହକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ନହେଲେ ସିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ଆଉ କାହାରି ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା ଅଯୋଗବାହକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କୁହାଯାଏ, ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଅନୁନାସିକ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନାସିକା ମାନେ ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନୁନାସିକ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ପଢ଼ିଥିଲେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 25ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 25ଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଲେ। କ ଚ ଟ ତ ପ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କହିଛି? ଅଯୋଗବାହ ଅନୁନାସିକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାସିକା ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ନାକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସେଟା କୁହାଯାଏ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ କେତେଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଲେ? 25ଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଲେ। 25ଟା ପ୍ରତି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ 5 ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି 5ଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ମ ନ୍ୟ ଣ ନ ଆଉ ମ, ଏଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ 5 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅନୁନାସିକ। ଆଉ ଏଟା ନାକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିବା, ଜାଣିଲେ ଣ ଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ହେଉଛି। ନ୍ୟ ବି ନାକରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଣ ନ ମ ନାକରୁ ବାୟୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ହେଉଛି। ସେମିତି ଏଟା ତ ଜାଣିଲେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନୁନାସିକ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ। ତାପରେ ଖାଲି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯେ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅନୁସାର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବ ଅନୁନାସିକ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଲେ 25ଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ପ୍ରତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ 5ଟା ରହିଛି। ତେଣୁ 5ଟା ପ୍ରତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ 5ଟା ଲେଖା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଯେ 5ଟା ରହିଛି କ'ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସେଟାର ଶେଷ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି? ଙ ରହିଛି। ତାଲବ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନ ରହିଛି। ଆଉ ଅଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମ ରହିଛି। ସେଇ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ନାକ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଅନୁନାସିକ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖିବ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରହିଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ।
ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅନୁନାସିକଟା ନାସିକାର ପଡ଼ିଲେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଗଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନେବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ। ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଥିଲେ 25ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେଟା 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କଣ୍ଠ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ବର୍ଗୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରଥମ କ, ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ମନେ ରଖିବା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କ, ଗ, ଙ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ, ଜ, ନ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଟ, ଡ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ, ଦ, ନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ, ବ, ମ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ। ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗା ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଥିଲେ 5ଟା, ସେଇଟାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ମନେ ରଖିବା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ନା ଯେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଯେଟା କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଯେଟା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ରହିଛି ଜ, ର, ଳ, ୱ। ତା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ରହିଛି? ଜ, ର, ଳ, ୱ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଯେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଚାରିଥିଲେ କେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନା ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଛେ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଗା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖିବ ଜ, ର, ଳ, ୱ। ଆଉ 4ଟା ମନେ ରଖିବ ଜ, ର, ଳ, ୱ ମନେ ରହିଗଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ଆସିବ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଯେଟା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ଯେଟା ମହାପ୍ରାଣ ଗୋଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେଟା କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ, ଏଟାର ମହାପ୍ରାଣ ମାନେ ଅଧିକ। ମାନେ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟାରେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ? ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ'ଣ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟରେ କ'ଣ? ଖ ଆଉ ଘ। କଣ୍ଠ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ତାଲବ୍ୟ ଆସିବ। ତାଲବ୍ୟରେ ଛ, ଝ। ତାପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଠ ଆଉ ଠ। ତାପରେ ଆସିବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଥ ଆଉ ଧ। ତାପରେ ଆସିବ ଅଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟରେ ଫ ଆଉ ଫ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣର ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣର ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ। ମହାପ୍ରାଣରେ ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରହିଲା ମହାପ୍ରାଣ। ଏଟା 3ଟା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? ଆଉ 2ଟା ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ସେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ। ମହାପ୍ରାଣରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମନେ ରହିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ଼ଗା ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣଗା ଅଛି। ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଜ, ର, ଳ, ୱ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ମହାପ୍ରାଣରେ ଆସିଲା ତାଲବେଶ 3ଟା ସ ଆଉ ହ ଲେଖିଦେବ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣରେ
ଜ ର ଳ ଓ ମହାପ୍ରାଣରେ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ। ମନେ ରହିଲା ମହାପ୍ରାଣ। ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ। ମନେ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଲା। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଯେ ର ଜ ର ଳ ଓ। ଆଉ ଚାରିଟା ମନେ ରଖିବ ଜ ର ଳ ଓ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ମହାପ୍ରାଣ କ'ଣ ନା ତିନିଟା ସ ମନେ ରଖିବ। ମହାପ୍ରାଣରେ ହେଉଛି ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ। ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଅଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଅଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ। ଅଘୋଷ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପନ ହେଲା ଭଳି ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଟା କ'ଣ ମନେ ରଖିବା, ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଘୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଠି ପଢ଼ିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କଣ୍ଠିଆର କ ଖ ରହିଲା। କଣ୍ଠିଆ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ତାଲବ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟର ଚ ଛ ରହିଲା। ତାଲବ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଟ ଠ ରହିଲା। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପରେ ଆସିବ ଦନ୍ତ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟରେ ତ ଥ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଅଷ୍ଟରେ ପ ଫ। ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ଘୋଷରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ମହାପ୍ରାଣ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମହାପ୍ରାଣରେ ଥିଲା କ'ଣ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହ ଥିଲା ମହାପ୍ରାଣରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଅଘୋଷରେ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ କେବଳ। এই চারটা এক্সট্রা মনে রাখিব। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନେ ରଖିଲ। ଆଉ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ମନେ ରଖିବ। ସେଟା ମନେ ରଖିବ ମହାପ୍ରାଣରେ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ରହୁଛି। ଏଟା କେବଳ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ତିନିଟା। ଏଠି ତିନିଟା ରହୁଛି, ଏଠି ଚାରିଟା ରହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ସଘୋଷ। ଅଘୋଷ ପଡ଼ିଲେ ସଘୋଷ। ସଘୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସଘୋଷ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଘୋଷ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ'ଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଅଘୋଷରେ। ସଘୋଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ସଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ସେଟା ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଅଘୋଷରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସଘୋଷ। ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କଣ୍ଠିଆର ଗ ଘ ଉ କଣ୍ଠିୟ। ତାପରେ ତାଲବ୍ୟର ଜ ଛ ନିୟ ତାଲବ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ତାଲବ୍ୟ ପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ତାପରେ ଦ ଧ ନ ଦନ୍ତ୍ୟ। ତାପରେ ବ ଭ ମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ସେଠି ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଅଘୋଷରେ ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ ଅଘୋଷରେ ପରେ ମନେ ରଖିଲେ ଅଘୋଷରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା। ଆଉ ସଘୋଷରେ ରହିବ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ମନେ ରହିଲା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଛି ଜ ର ଳ ୱ, যেটা ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଜ ର ଳ ୱ। ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ପରା କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି ଜ ର ଳ ୱ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣର ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେଟା ହେଉଛି ସଘୋଷରେ। ଜ ର ଳ ୱ ହେଉଛି ସଘୋଷରେ। ଆଉ ଅଘୋଷରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତିନିଟା ସ। ଅଘୋଷରେ ତିନିଟା ସ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଅଘୋଷରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରାଣରେ ପଢ଼ିଲେ ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ କ'ଣ ହ। ତାଲବେଶ ମୁଦିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ। ମନେ ରହିଲା। ଆଜିକି ଯାହା ଯେତିକି ପଢ଼େଇଲି ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନୂତନ ଏମିତି ସବୁ ଟପିକ୍ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯାହା ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି
भिडियोटी आपको पसंद आसला ताने लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। आ जदि आर पीडीएफ पाइबा चाहते ताले मते कमेंट करेंगे। आर जदि किसी एमसीक्यू करने चाहते ताले कमेंट बॉक्स रे जणैदेवे। रोची धन्यवाद।